Right. So our course is R24 manufacturing process. So we are going to study about metal casting process. So these are the content we are going to discuss. So casting process அப்படின்றது first of all you know that what it mean by casting. Castingன்றது molded material we poured into a cavityல pour பண்ணுவோம். அந்த கேவிட்டி அப்படின்றது இட்ஸ் அ டிசைர்டு ஷேப் வாட் வி வாண்ட். ஸோ டிசைர்ட் ஷேப் என்ன இருக்கோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கேவிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த கேவிட்டியில் மோல்டர் மெட்டலில் நம்ம போர் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் we will allow to solidify. ஸோ நம்ம சால்டிஃபை பண்ணுவோம். சால்டிஃபை in the sense கூல் பண்ணுறது. ஸோ ஆஃப்டர் சால்டிஃபிகேஷன் the metal is removed from mold. That material is called as a casting. So it is the earliest metal shaping technique known as a human being since 3500 BC. It is a simple and complicated shapes can be made from any metal that can be melted. So in the metal we can easily make, but only thing the metal should be the liquid molded metal. It is manufacturing process by which a liquid material is usually poured into a mold which contains a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify. So casting அப்படின்றது it is one kind of manufacturing process where we use liquid material, right? Liquid material as a raw material and it is poured into a mold. Mold is nothing but our cavity or desired shape. So which contains a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify, right? So molten metal pour பண்ணிட்டோம், solidify பண்றோம். The solidified piece of metal which is taken out the mold is called as a casting. So அந்த solidified piece வந்து நம்ம moldல இருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதான் வந்து casting. So a plant where the castings are made is called a foundry. So the place where the castings are made and the place அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து we say it's a foundry, right? So this is simple material. So liquid material இருக்கு, it is poured into mold or cavity of desired shape and allowed to solidify. The solidified piece of metal is called casting. A plant where the castings are made is a foundry. This is a summary of our first slide, right? So liquid metal வந்து pour பண்றோம். எதில் போர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோல்டு கேவிட்டியில் போர் பண்ணுறோம் அண்ட் வி வில் அலோவ் டு சால்டிஃபை. அந்த சால்டிஃபைடு பீஸை வந்து வி சே இஸ் எ கேஸ்டிங். அந்த கேஸ்டிங் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா த பிளேஸ் வேர் த கேஸ்டிங்ஸ் ஆர் மேட் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபவுண்டரி. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியர் த மோல்டர் மெட்டல் இஸ் போர்டு ரைட் இன் கேவிட்டியில் போர் பண்ணுறோம். போர் பண்ணிவிட்டு வி வில் அலோவ் டு சால்டிஃபை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மோல்டுலேருந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பை வந்து எடுத்துடுறோம். So one of the advantage ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி this is any kind of material we can made, but only thing we need a liquid material, liquid molded metal, right? So the casting process பார்த்தீங்க அப்படின்னா generally it can be classified in 5 stages, right? So the whole process of producing castings may be classified into 5 stages such as pattern making, core making and molding, melting and casting, fettling, testing and inspection. Right, so except pattern making, all of the stages to produce castings are done in foundry shops. So foundry shop அப்படின்றது the place. So there are 5 methods. So if you want to casting product, நீங்க ஏதாவது casting பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு 5 stages we need to convert. So first பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a pattern making, core making and molding, melting and casting, fettling and testing and inspection. So இதில் pattern making மட்டும் it is done in other shops. Right, so the remaining எல்லாமே we will do in foundry shop itself. Right, so first of all what do you mean by pattern? Okay, pattern na enna? So generally pattern அப்படின்றது we can say it's a prototype or model. இப்போ எனக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி I am going to make a cavity. ஸோ ஓகே அந்த கேவிட்டி நான் மேக் பண்ணுறேன். அதில் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மோல்டர் மெட்டலை போர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த கேவிட்டி அப்படின்றது எனக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அது பண்ண போகிறேன். அந்த கேவிட்டி மேக் பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் டு யூஸ் சம் பேட்டர்ன். அதான் வந்து பேட்டர்ன். ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பணியாரம் ஊட்டுறோம் அப்படின்னா பணியார சட்டி என்ன சைஸாக இருக்கோ அதில் தான் பணியாரம் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இங்கே வந்து பணியாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது. இஃப் இட் இஸ் என்னோட ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எனக்கு ஊற்றணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஐ கேன் கெட். ஸோ அந்த கேவிட்டி அப்படின்றது அந்த என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த டிசைட் ஷேப். ஸோ இன் கேஸ்டிங் எ பேட்டர்ன் இஸ் ரெப்ளிகா ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ரெப்ளிகா இன் த சென்ஸ் ஜெராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ரெப்ளிகா. எ பேட்டர்ன் இஸ் த ரெப்ளிகா ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் டு பி கேஸ்ட். எந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம கேஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதோட ரெப்ளிகா தான் இட்ஸ் அ பேட்டர்ன். இன் கேஸ்டிங் எ பேட்டர்ன் இஸ் எ ரெப்ளிகா ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் டு பி கேஸ்ட் used to prepare the cavity into which molten material will be poured with the casting process, right? So pattern அப்படின்றது replica, it is used to prepare the cavity prepare பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம், into which the molten materials will be poured during the casting process. அந்த cavityல தான் நம்ம molten metal pour பண்ண போறோம்.
So factors for selecting pattern material. There are 5 factors. Number 1, number of quantity required. So how many products you are going to cast. So the number of quantity is one of the factors for selecting the pattern material. The second one, type of mold. So what kind of mold we are going to use. So based on the mold, we need to select our pattern. The third one, size of the component to be made. So for example, if you want to make a large size component, so you need to use a large pattern. So better, better it's if you can use a wood as a pattern material, because our workpiece, our cavity is a huge one, large if it is a large. The fourth one, types of sand used. So what kind of sand we are going to use. Based on the sand, we need to select our pattern material. Requires accuracy and surface finish. So how much accuracy you want. So based on your accuracy, we need to select your pattern. So master pattern. So master pattern அப்படின்றது it's a ஒரு அதுதான் வந்து master. I mean அதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to make the remaining patterns. So master pattern is the name given to the pattern having a double contraction or shrinkage allowances. Right? So contraction shrinkage is தெரியும் நினைக்கிறேன். சுருங்கிறது விரியது இந்த மீனிங் தான். So which means for example, I want a cavity of 10 units, அதாவது ஒரு 10 centimeter cylindrical rod, ஒரு 5 centimeter lengthல 10 diameterல if I want a cavity in the sense, அந்த பேட்டர்ன் நான் மேக் பண்ண போறேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சைஸ்ல நான் I'm going to make. So double contraction, double shrinkage allowance வச்சு நான் ஒரு பேட்டர்ன் மேக் பண்ணேன் அப்படின்னா that is called master pattern. So master pattern based பண்ணி தான் if it is I'm going to produce multiple components. For example, I'm going to produce thousands of cylindrical rod with a dia of 10 and then 5 அப்படின்னா I cannot use single pattern for 1000 components. So I need to create the multiple patterns. So I'm going to use master pattern. Based on my pattern, I'm going to produce the multiple copies. So master pattern அப்படின்றது double contraction with shrinkage allowance ஓட நம்ம மேக் பண்றது. For the general purpose of lower cost of speed in the manufacturing of master pattern, poplar is the most logical material to use. So the poplar is one of the, it's look like a wood material. It's generally we use poplar for the poplar as a master pattern. Master pattern is poplar material we use for. Okay, so pattern materials. The pattern materials, if I say what are the materials should be the pattern. So the pattern materials should be easily worked, shaped and joined. So நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா if I'm going to use, for example, cylindrical rod எடுக்கிறேன், ஒரு iron rod எடுக்கிறேன், I cannot use iron rod as a pattern material because I cannot change the iron rod dimensions, right? So very difficult to change. So எனக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா it should be easy worked, shaped and joined, light in weight. So weight should be minimum, strong, hard and durable, right? So strong, hard and durable இருக்கணும். Resistant to wear and absorption, resistant to corrosion and to chemical reactions, dimensionally stable and unaffected by variation in temperature and humidity. So this is very very important. The reason is if for example I need I take as same example, I need a 10 centimeter dia cylindrical rod with 5 centimeter length. So if it is I'm making pattern, so I'm making a pattern, I will make a cavity also. But remember one thing, இப்போ டைமென்ஷனில் ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் நான் என்னோட பேட்டர்ன் வந்து இஃப் இட் இஸ் அஃபெக்டட் டு தி என்விரான்மெண்ட், டெம்பரேச்சர்னால அந்த 10 mm டயமீட்டர் வந்து இப்போ 9.5 ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுனா கேவிட்டி அந்தளவுக்கு தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஐ கேனாட் கெட் எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ டைமென்ஷனலி ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்அஃபெக்டட் பை வேரியேஷன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி, available at low cost. Another one thing, pattern is the it is used to produce a cavity only, right? So cavity தான் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it should be less. These are the material, these are the selection criteria for pattern material. So generally we use 5 different materials. One is a wood, metal, plastic, plaster, wax. These are the 5 pattern material. So woodன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so from this image you can easily observe that these are the wood material. Metal, you know that metal யூஸ் பண்ணி பேக்கன் பண்ணலாம். Plastics அப்படின்றது again இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ், ரைட்? ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது. பிளாஸ்டர் அப்படின்றது அகைன் இது அந்த மாவு கட்டுன்னு சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி பிளாஸ்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிமெண்ட் மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் பிளாஸ்டர்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் அ வேக்ஸ்ன்றது மெழுகு, ரைட்? ஸோ வேக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலி வி யூஸ் திஸ் 5 மெட்டீரியல் as a pattern material. So what are the advantages and limitations for those 5 materials?
if you consider wood material, wood pattern, these are the used where the number of castings to be produced is small and pattern size is large. So wood எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா generally number of castings produced is small. அதாவது எனக்கு quantity of casting எனக்கு final product அது வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். quantity of final product should be the less, but pattern size வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கு. Right, so அந்த மாதிரி கேஸ்க்கு we need to use we go with wood pattern, right? ஏன்னா because wood is a low cost material and availability also very high, right? So these are used where number of castings to be produced is small and pattern size is high. What are the advantages பார்த்தோம் அப்படின்னா inexpensive compared to other pattern material, expensive, அதாவது காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், easily available in large quantities. Okay, so large quantity easily available இருக்கும், easy to fabricate and light in weight. So fabricate easy பண்ணலாம் and then weight வந்து ரொம்ப light weight தான் இருக்கும். They can be repaired easily, right? So the woodworker it's enough to produce a wood pattern material. Okay, they can be repaired easily, easy to obtain good surface finish. Okay, ஏன்னா நம்ம woodலயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா surface finish improve பண்றதுக்கு we have a different variety of processing methods. So அப்போ நம்ம we can get the good surface finish, but still we have some limitations. So limitations we can say it's a disadvantages. So sustainable to shrinkage and swelling. So this is one of the main drawbacks. Shrinkage possibilities are there. Process poor wear resistance. So wear resistance ரொம்ப poor இருக்கும். So automatically என்ன ஆகும் அப்படின்னா metal loss, wooden metal வந்து ரொம்ப loss ஆகும் due to the wear. Absorb moisture and consequently get wrapped. So woodல நம்ம water நம்ம ஊத்திட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா woodோட strength and the stability அது reduce ஆயிரும். So it absorbs more moisture and consequently get wrapped. Cannot withstand rough handling. We cannot use rough handling use பண்ண முடியாது, and the life of pattern material is very short compared to other pattern materials. So these are the limitations for wooden patterns. So if you consider metal pattern, so metal pattern என்ன அப்படின்னா again where large number of castings have to be produced from same pattern. So wood எப்போ எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி, நான் ஒரு 10 பீஸ் தான் பண்ண போறேன், பட் ஆனால் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படின்னா I go with wood. பட் ஹியர் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பீஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னா ஐ கோ வித் மெட்டல் பிகாஸ் மெட்டல் ஹேஸ் அ குட் ஸ்டெபிலிட்டி, ரைட், குட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ தே ஆர் எம்ப்ளாய்ட் வென் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கேஸ்டிங்ஸ் கேவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் தி சேம் பேட்டர்ன். அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ நாட் அப்சர்வ் மாய்ஸஸ் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் கம்பேர்ட் டு வுட். இது வந்து ரொம்ப அப்சார்ப்ஷன் ரொம்ப கம்மி தான். டூ நாட் அப்சர்வ் மாய்ஸ் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். ப்ராசஸ் மச் லாங்கர் லைஃப். ஸோ மெட்டல் உங்களுக்கு தெரியும் லாங்கர் லைஃபாக இருக்கும். டூ நாட் wrap and retain their shape. ஸோ wrap ஆகாது, it will retain their shape. ஷேப் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக சேஞ்ச் ஆகாது. greater resistance to absorption. ஸோ அப்சார்ப்ஷனுக்கு it will affect, it will act as a resistance. limitations பார்த்தோம் அப்படின்னா it expensive compared to wood. இது கொஞ்சம் expensive and require lot of machining for accuracy. ஸோ வுட்டில் வந்து நம்ம அக்யூரேட்டாக கொண்டு வரதுக்கு வி யூஸ் வுட் ஒர்க்கர் யூஸ் பண்ணுற அந்த சிசல் யூஸ் பண்ணி கூட வி கேன் மேக். பட் மெட்டலில் வந்து வி கேனாட் கெட் குட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ். அப்போ எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி நீட் டு சம் அதர் மெஷினிங் ப்ராசஸ். லைக் இப்போ வாண்ட் ஐ ஹவ் சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட், அது மெஷினிங் வேணும் அப்படின்னா லேத் நான் மெஷினிங் பண்ணுவேன். ஸோ ரெக்யூர் லாட் ஆஃப் மெஷினிங் ஃபார் அக்யூரசி. ஃபெரஸ் பேட்டர்ன்ஸ் கெட் ரஸ்ட். இது ஒன் ஆஃப் தி லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ ஃபெரஸ் பேட்டர்ன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ அயன் பீஸ், ஃபெரஸ்ன்றது அயன் பேட்டர்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரஸ்ட் ஆகும். நம்ம வி ஆல்வேஸ் சீன், ரைட். ஸோ ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும், டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் கம்பேர்ட் டு வுட். ரொம்ப வெயிட் இருக்கும் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ பிளாஸ்டிக் வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது. மாய்ஸ்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டஸ் நாட் இன்வால்வ் எனி அப்ரிசியபிள் சேஞ்ச் இன் சைஸ் ஆர் ஷேப், ரைட். ஸோ எந்த ஷேப்புக்கோ சேஞ்சுக்கோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இவால்வ் ஆகாது. லைட் வெயிட் அண்ட் குட் ஸ்ட்ரென்த். வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் குட் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். வியர் அண்ட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஈஸி டு மேக், ரைட். ஸோ வியர் அண்ட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும். வி கேன் ஈஸிலி டு மேக். அப்ரஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அப்ரஷன் ரெசிஸ்டன்ட் குட் ரெசிஸ்டன்ட் டு கெமிக்கல் ஸ்டக், கெமிக்கல் அட்டாக். பட் லிமிடேஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மே நாட் ஒர்க் வெல் வென் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சிவியர் ஷாக்ஸ் இன் மெஷினிங் மோல்டிங். ஸோ வி கேனாட் யூஸ் மல்டிபிள் யூஸ் பண்ண முடியாது. அகைன் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் plastics properties are affected by temperature changes. So temperature change ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளாஸ்டிக்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லிமிடேஷன். ஸோ தட் வி கேனாட் யூஸ் என்டையர் ப்ராசஸ். எல்லா கேஸுக்குமே வந்து வி கேனாட் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ், ரைட். ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் வாட் பிளாஸ்டிக். த நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் இஸ் டு பி அ பிளாஸ்டர் மெட்டீரியல். ஸோ பிளாஸ்டர் மே பி மேட் அவுட் ஆஃப் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஆர் ஜிப்சம் சிமெண்ட். Okay, so gypsum cement or plaster of Paris la we can make.
ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிளாஸ்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கை உடஞ்சா மாவு கட்டு போடுற மாதிரி. ஸோ மாவு கட்டு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ஜிப்சம் சிமெண்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி ஈஸிலி ஒர்க்டு பை யூசிங் வுட் ஒர்க்கிங் டூல்ஸ். ஸோ வுட் ஒர்க்கிங் வச்சு வி கேன் ஈஸிலி மேக் intricate shapes can be cast without any difficulty. Intricate அப்படின்றது which means complex shapes. So complex shapes can be cast without any difficulty. It has high compressive strength. So compressive strength வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. Okay, these are the advantages for plaster. Limitation பார்த்தோம் அப்படின்னா here we are not mentioning the limitations. So limitations அப்படின்றது which means it may be affected for temperature changes, right, or fireனால it will affect. So plasters, right. So the next பார்த்தோம் அப்படின்னா the final material is to be the wax material. So waxனா மெழுகு, right. So advantages பார்த்தோம் அப்படின்னா we can provide a very good surface finish. We can get the good surface finish, impart high accuracy to casting. Limitations பார்த்தோம் அப்படின்னா after being molded the wax pattern is not taken out the mold like other patterns. Rather than mold is inverted and heated, the molten wax comes out or evaporated. ஸோ என்ன லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வுட் ஒர்க்கிங்கில் நம்ம வுட்டில் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பேட்டர்ன் தனியாக எடுத்துடலாம். ஆனால் வேக்ஸில் மேக் பண்ணால் அந்த அப்படி தனியாக எடுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேக்ஸை வச்சு வி வில் மேக் த கேவிட்டி, வி வில் ப்ரொடியூஸ் த ஹீட்னால வேக்ஸ் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உரியும், ரைட். அதாவது வேக்ஸோட மெயின் மெழுகோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அந்த வேக்ஸை வந்து உருவிச்சுன்னா வி வில் கலெக்ட். ஸோ வி கேன் யூஸ் ஃபார் ரீசைக்ளிங் ஈஸியாக பண்ணலாம். ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன் என்ன அனதர் லிமிடேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலி இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சிங்கிள் பீஸ் பேட்டர்ன். அதாவது ஒரு பீஸ் மட்டும் தான் இதில் மேக் பண்ண முடியும் என்ன கேவிட்டி, ரைட். Thus there is no chance of mold cavity getting damaged while removing the pattern. This is one of the limitations for wax pattern. So the 5 materials are pattern materials, right. So இப்போ எனக்கு pattern material பற்றி நான் படிச்சிட்டேன். The second next thing பார்த்தீங்க அப்படின்னா pattern making tools. So what are the tools I am going to use? So pattern making tool, it's not a difficult tool. Generally woodworkers, ஸோ மர வேலை செய்கிறவங்க, ஸோ ஓகேங்களா, வுட் ஒர்க்கர் யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் we are going to use. The pattern maker is basically for a woodworker. The tool employed in making a pattern therefore do not differ from those used by the woodworker, excepting the special tools that particular needs of the trade have developed. Okay, right. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா generally we use woodworker tools. woodworker என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே டூலை யூஸ் பண்ண போகிறோம். The tools employed in making a pattern therefore do not differ from those used by the woodworker. woodwork யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பிளைன் வரும். But excepting some special tools we are going to use for particular நீடுக்காக we are going to use some special tools. So classification of carpentry tools பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் carpentry tool அப்படின்னா இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி we can make a marking and setting out. ஸோ மார்க்கிங் அப்படின்றது இப்போ எனக்கு இங்கேருந்து இந்த லென்த்தில் எனக்கு ஒரு பேட்டர்ன் சைஸ் வேணும் அப்படின்னா மார்க்கிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக we use marking or setting out. cutting we are using some tools, so cutting tools. boring யூஸ் பண்ணுறது, boring அப்படின்றது enlarge the holes அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. planning tools, so again flat surfaceக்காக we use planning tool. striking tools அப்படின்றது striking, ஸோ அந்த நம்ம surface finish அந்த striking பண்ணுறது. holding and miscellaneous. ஓகே, ஸோ இதை கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கிங் லைன்ஸ் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் வுட்ஸ். ஸோ இப்போ எனக்கு வுட்டில் வந்து நான் ஒரு பேட்டர்ன் மேக் பண்ண போகிறேன். வுட்டோட லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் நவ் இட் இஸ் 20 சென்டிமீட்டர், ரைட். ஸோ பட் மை ஃபைனல் வுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இட் 15. அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த 20ல் ஐ நீட் டு மார்க் இதுதான் 15 அப்படின்னு மார்க் பண்ணணும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மார்க்கிங் லைன்ஸ் ஆர் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் வி ஃப்ரம் திஸ் இமேஜ் யூ கேன் ஈஸிலி அப்சர்வ் தட் இஸ் அ ஸ்கொயர். Okay, to set right angles. So right angle set பண்றதுக்கு we are going to use the squares. It's a bevel to set angles other than the right angles. So other than the right angle யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்கிரைப்பிங் நைஃப், மெல்டிங் பாயிண்ட், மார்க்கிங் பாயிண்ட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம நோட் பண்றதுக்கு we are using like our pencil. நம்ம எப்படி ஒரு பேப்பர்ல பென்சிலில் நம்ம ட்ரா பண்றதுக்கு ஸ்கேல் அண்ட் பென்சில் யூஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பென்சில் மாதிரி நைஃப் யூஸ் பண்ணி இது ஒரு கூர்மையாக இருக்கும். ஸோ we can மார்க் பண்ணலாம். Right. Similarly, we have some cutting tools. So cutting tools பொறுத்த வரைக்கும் it is used to cut the wood. ஏன்னா எப்படி சொன்ன மாதிரி வுட் ஒர்க்கிங் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஜென்ரலி வுட் ஒர்க்கிங் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ காம்பஸ் ஷா, ஸோ இங்கே ஷா பார்த்தா தெரியும், அதாவது நம்ம ரம்பம் சொல்கிறது காம்பஸ் ஷா. இட் மே வித் சிப்பிங் கோப்பிங் ஷா, கிராஸ் கட் ஷா, டெனன்ட் ஷா. தெர் ஆர் சோ மெனி டைப்ஸ். ஸோ டூல்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் கட்டிங் டிம்பர் மெம்பர்ஸ் ஆர் காப்பிங் ஷா, கிராஸ் ஷா, டவுடைல் ஷா, ரைட். ஸோ டவுடைல் ஷான்றது இந்த டவுடைல் ஷா. So these are some of the examples for cutting tools. The third, it will be the boring tools.
So boring tools, I already said that it is used to enlarge the holes, right? So used for driving holes in a timber members. Okay, here the main important tool is ratchet brace. So from this image you can easily observe that this is a ratchet brace. So cutting bit is attached to its lower end and the bit is rotated with the help of branch handle. So இப்போ நான் ஒரு ஹோல் மேக் பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் மார்க் பண்ணிடுவேன் அந்த எந்த பாயிண்ட்ல ஹோல் வேணுமோ அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிடுவேன் and then I will place my ratchet brace on that particular marking. மார்க் பண்ணிட்டு I will rotate, okay, and then பிட்டை rotate பண்றேன். So it's like a drilling. So rotate பண்ண அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா I can make a hole, right? So similarly I'm going to use the hole make பண்ண the ratchet braceல நான் உள்ள insert பண்ணி மாட்டுறதுக்காக I'm going to use some tool bit like center bit, auger bit, rose counter. So rose counter, this is one of the rose counter, sunk bit, screwdriver bit. This is used for boring tools using different size and shapes, right? So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா threaded pieceல கொண்டு வரது auger, right? So the next பாத்தீங்க அப்படின்னா the planning tools, I already said that it is used to produce the flat surface. So இதுதான் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றோம் carpentry woodwork யூஸ் பண்றது planning tool. So used for planning surface and for cutting small moldings along the edges. So one of the examples பாத்தீங்க அப்படின்னா bead blade, jack plane and repeat plane. These are some of the examples for planning tools. ஸோ நம்ம தெரியும் உங்களுக்கு இந்த வுட்டில் வச்சு மேலே இந்த சர்ஃபேஸை வச்சு நம்ம ரப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸாக ரிமூவ்டு இது அப்படியே ரிமூவ் ஆகும், ரைட்? ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இதுதான் டெட் பிளேன், பீட் பிளேன், jack plane and then rebate plane. These are some of the examples for planning tools. The next tool is a striking tools. So striking tools used for driving nails and screws and other fastenings. So if I have a pattern, L-shaped pattern, if I want a L-shaped pattern but I have a two diametrical rod. So அந்த ரெண்டு பேட்டர்னையுமே நான் என்ன பண்ண போறேன், எல் ஷேப்ல அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு இன்சர்ட் ஒன் இன்ஜெக்ஷன் ஒன் ஃபாஸ்டனிங் இன்சர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த ஃபாஸ்டனிங் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ கேன் யூஸ் ஹேமர் ஆர் மேலட். மேலட் அப்படின்றது வுட்டில் சுத்தியல் மாதிரி இருக்கும் மேலட். ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ், இஃப் இட் இஸ் த்ரெட்டட் ஹோலாக இருக்குது அதில் நான் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ வச்சு நான் டைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ கேன் யூஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர். And then some of the, so used for driving nails and screw and other fastenings, claw hammer, mallet hammer, spall hammer, Wallace hammer. These are some of the examples for hammers, suthiyal, right? So screwdriver, ratchet screwdriver, these are another examples for striking tools, right? So next one is there holding and miscellaneous. Holding in the sense and the work piece hold பண்றது or pattern ல hold பண்றதுக்கு we are going to some tool. So it is one of the example பார்த்தோம்னா it's a cramp. So for clamping timber to cut or mark out. So இதான் வந்து for cramp. This is similar to our machine vise. So ஒரு fixed beam, ஒரு low end இருக்கும், ஒரு fixed jaw, ஒரு movable jaw. So piece உள்ள வச்சுட்டு lock பண்ணோம் அப்படின்னா it will hold, right? So nail punch அப்படின்றது again it is used to make a punch, making a small hole before driving the nail. So அந்த spot identify பண்றதுக்கு, mark பண்றதுக்கு. So making a small hole before driving nail so that the timber does not split on the surfaces. The third பாத்தீங்க அப்படின்னா pincers and pliers for taking out the damaged nails. So remove பண்றதுக்கு, right? So இதெல்லாம் வந்து மெட்டல், இதெல்லாம் ஆல்ரெடி in our home we can easily found. So ஆணி அடிச்சு remove பண்ணணும் அப்படின்னா we are going to use pincers or pliers, right? The contraction rule, it's similar to our normal scale. So in addition to this used by the woodworker is a special tool. Carpenter, there are one more tool, special tool is there. That one is a contraction rule, which is a measuring tool typically of pattern makers trade. Okay, so pattern makers வந்து measure பண்றதுக்காக we use shrinkage rule and அதெல்லாம். So the shrinkage contraction it depends on the pattern material. So pattern material பொறுத்த shrinkage வரும். For examples wood ஓட shrinkage ஒரு level இருக்கும், metal ஓட shrinkage ஒரு level இருக்கும். So it depends on the pattern material we are going to select, right? The separate scale is available for each allowances. So this one is the some special tool, right? So okay, these are the pattern tools. So as of now we completed what is meant by casting. Pattern na enna, pattern material la enna materials irukku, and then pattern oda tools enna eppadi we can make the tool with the help of tools. Adu enna tools la irukku. But next nama paaka poradhu it's a types of pattern. Okay, so there are 9 types of pattern: single piece pattern, split pattern, match pattern, gated pattern, cope and drag pattern, loose piece pattern, sweep pattern, follow pattern, skeleton pattern. Okay, these are the 9 types of patterns we have. So the single piece அப்படின்றது cavity வந்து ஒரு single pieceல கொண்டு வரது, right? So solid pattern is made of a single piece without joints. So if the pattern doesn't have any joints,
இட்ஸ் லுக் லைக் a simple ஒரு single piece இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a single piece or solid pattern. Solid pattern is made of single piece without joints. Parting lines are loose pieces, right? Without joints or parting lines are loose pieces. எதுவும் இல்லாம டைரக்டா இருக்கும். Generally it is used for simpler shapes and low quantity productions. So shape வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம் ஆர் குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா we can use. They generally are made of wood and are inexpensive. So woodல யூஸ் பண்றோம், அதனால inexpensive இருக்கு. If the second one is a two-piece pattern. So two-piece pattern in the sense நம்ம pattern வந்து ரெண்டு பீஸா இருக்கிறது. ஸோ இந்த ரெண்டு பீஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have a dowel pin and then double holes. ஸோ dowel pin double holes இருக்கும். ஸோ இந்த பின்னை வந்து இந்த ஹோல்ஸ்ல கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ this is a two piece, அதாவது ரெண்டு பேட்டர்ன் வந்து ரெண்டு பீஸா இருக்கும். When solid pattern is difficult for withdrawal from the mold cavity, then solid pattern split into two parts. ஒரு சிங்கிள் பீஸை வச்சு நான் பேட்டர்னை மேக் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இஃப் ஐ யூஸ் கோப் அண்ட் ட்ராக் மெத்தட், ஸோ ஐ கோயிங் டு யூஸ் டூ பீஸ், ரெண்டு பீஸாக பண்ணுறேன். அப்போ இந்த ரெண்டு பீஸோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அதை எப்படி என்ஷூர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் அ இந்த டாப் போர்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹேவ் அ டவல் பின் ஆர் பாட்டமில் இருக்கலாம், ஜென்ரலி டாப்பில் இருக்கும், டாப்பில் டவல் பின் இருக்கும். ஸோ பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டவல் ஹோல்ஸ் இருக்கும். The pins are inserted inside the holes. So கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். Automatically we can get the pattern வந்து மேக் பண்ணிடுவோம். So split pattern is made into two pieces which are joined at the parting line by means of a dowel pins. The splitting at this parting line is done to facilitate the withdrawal of the pattern. So third pattern பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a gated pattern. So gated pattern அப்படின்றது ஸோ நம்ம மல்டிபிள் பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ சிங்கிள் பீஸ் அப்படின்றது ஒரே பீஸு, டபுள் பீஸ் இந்த டூ பீஸ் அப்படின்றது பேட்டர்னை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறது. கேட்டட் பேட்டர்ன் அப்படின்றது அகைன் இட் ஜென்ரலி யூஸ்டு ஃபார் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு. ஸோ இஃப் ஹியர் யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் தெர் ஆர் ஸோ மெனி பேட்டர்ன். ஸோ அசியூம் தட் இந்த சர்க்குலர் ஷேப் தான் கேஸ்டிங் அப்படின்னா பேட்டர்ன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் வச்சுக்கிறது. ஸோ இது நடுவில் ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருவேன். அந்த பேசேஜ் மூலமாக இப்போ நான் மெட்டலை போர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா the metal is poured by the way பேசேஜில் போர் பண்ணுறேன், இட் வில் ரீச் தட் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ பேட்டர்ன் ரீச் பண்ணும். ஸோ இது வந்து இட் ஆக்ட் அஸ் அ பேசேஜ். ஸோ அது வந்து கேட்டட் பேட்டர்ன், அதாவது ஒரு வழி இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறோம், வழி, அதனால தான் கேட்டட் பேட்டர்ன். ஜென்ரலி இட் இஸ் ஃபார் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இந்த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் casting, multi cavity modules are used. Such molds are formed by joining a number of patterns and gates. So number of pattern and gate அப்படின்றது இந்த 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 பேசேஜ், ரைட்? ஸோ ஹரிசாண்டல் passage gates and providing the common runner in the vertical, right? இதான் வந்து common runner for the molded material. These patterns are made of metals and metallic pieces to form gates and runners attached to the pattern. So patterns நான் அப்படியே ரெண்டு மூணு டைரக்ஷனில் வச்சிருவேன். ஸோ கேட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன பேசேஜை மேக் பண்ணி ரன்னரில் ஜாயின் பண்ணுவேன். ரன்னர் அப்படின்றது ஒரு லாங் பேசேஜ், ஓகே? ரன்னர்ன்றது லாங் பேசேஜ், கேட்ன்றது ஸ்மால் பேசேஜ். திஸ் இஸ் அ பேட்டர்ன். So if you pour the border metal, it will pass on to the runner and it will reach the gate and it fill the cavity fill பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து gated pattern. ஸோ ஒரு வழி மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது gated pattern. The fourth பார்த்தீங்கன்னா it's similar to two piece pattern. It's a cope and drag, right? So cope and drag pattern generally used for cope and drag type of casting. So cope and drag அப்படின்றது, cope அப்படின்றது again it's a top portion, drag அப்படின்றது bottom portion. So cope and drag part of the mold are prepared separately. This is done when the complete mold is too heavy to be handled by one operator. So ஒரு ஆப்ரேட்டர் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக இப்படி யூஸ் பண்ணுறோம். The pattern is made of two halves like our two piece pattern which are mounted on the different plates. ஸோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக மேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த டூ பீஸ் பேட்டர்ன் இதுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஜென்ரலி டூ பீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும். பட் நோ நீட் டு சிமெட்ரிக்கல், பட் சிமெட்ரிக்கலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ கோப் அண்ட் ட்ராக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கல்ன்றது தேவையில்லை. ஸோ த ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் டு பி அ மேட்ச் பிளேட் பேட்டர்ன். மேட்ச் பிளேட் பேட்டர்ன். ஸோ மேட்ச் பிளேட் பேட்டர்ன் அப்படின்றது அகைன் இட்ஸ் சிமிலர் டு கோப் அண்ட் ட்ராக், பட் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் we யூஸ் கேட்டிங். ஸோ கேட்டிங் அப்படின்றது லாங் பேசேஜுக்கு வச்சுருப்போம். கோப் அண்ட் ட்ராக் பேட்டர்ன்ஸ் அலாங் வித் த கேட்டிங் ரைசரிங் ஆர் மவுண்டட் அண்ட் சிங்கிள் மேட்சிங் பிளேட் ஆன் எதர் சைட்ஸ். ஸோ கோப் அண்ட் பேட்டர்ன் ட்ராக் பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், நடுவில் ஒரு சிங்கிள் பேட்டர்ன். ஸோ இதுதான் மேலே ஒரு கோப் அண்ட் ட்ராக், நடுவில் ஒரு மேட்ச் பிளேட். ஆஃப்டர் ரிமூவிங் மேட்ச் பிளேட் மோல்டு கேவிட்டி அலாங் வித் கேட்டிங் வில் பி ஃபார்ம்டு. ஸோ இங்கே ஒரு கேட்டிங், அதாவது ஒரு பேசேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். செவரல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கேன் பி ஃபிக்ஸ்டு இன்டு எ சிங்கிள் மேட்ச் பிளேட் இஃப் தே ஆர் ஸ்மால் இன் சைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் சிமிலர் டு கேட் பேட்டர்ன்.
ரைட். ஆனால் அந்த சிங்கிள் பீஸ் பேட்டர்ன் சின்ன சின்ன பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே வந்து கோப்பன் ட்ராக் மாதிரி நடுவில் மேட்ச் பிளேட் வச்சு கொடுக்குறோம். ஸோ யூஸ்டு ஃபார் ஸ்மால் கேஸ்டிங்ஸ் வித் ஹையர் டைமென்ஷனல் அக்யூரசி அண்ட் லார்ஜர் ப்ரொடக்ஷன். திஸ் பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ்ட் இன் மெஷின் மோல்டிங். மெஷின் மோல்டிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன் we are going to use. The sixth one is a loose piece pattern. So loose piece pattern அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ ஐ நீட் அ ஷேப். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வேணும், ரைட். இந்த ஏ பீட் கொடுத்துருக்கோம்ல, இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு மோல்டு ஃபார்ம் ஆகணும். பட் ஐ ஹேவ் அ மோல்டு எனக்கு இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மோல்டு இருக்கும். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷனுக்காக ஐ எம் யூசிங் இன்னும் லூஸ் பீஸ் பேட்டர்ன். அதாவது இந்த மெயின் பேட்டர்னில் அது அட்டாச் ஆகிருக்காது, ஒரு சின்ன லூஸ் பீஸாக இருக்கும். அந்த லூஸ் பீஸை ஐ வில் அட்டாச் ஹியர், ரைட். ஸோ எனக்கு எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வென் ஒன் பீஸ் சாலிட் பேட்டர்ன் இட் ஹேஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர் பேக் ட்ராப்ஸ் விச் இஸ் வை அபோவ் ஆர் பிலோ த பார்ட்டிங் லைன், இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு வித்ட்ரா இட் ஃப்ரம் தி மோல்டு, ரைட். ஸோ அதுக்காக தான் வி யூஸ் லூஸ் பீஸ் பேட்டர்ன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ திஸ் இஸ் மை எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட். இப்போ இந்த லூஸ் பீஸ் பேட்டர்ன் இங்கே இல்லாமல் எனக்கு இந்த ஷேப்பே இருந்துச்சு அப்படின்னா வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் போல்டு, டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் பேட்டர்ன். ஏன்னா இட் வில் டேமேஜ் தி ஷாண்ட், இந்த ஷாண்டை டேமேஜ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஸ்பிளிட் ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ஸ்கொயரை வச்சிடுறேன். இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஐ யூஸ் சம் லூஸ் பீஸ் யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இதான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். இந்த செகண்ட் ஒன் ஐ எம் யூசிங் லூஸ் பீஸை வந்து நான் வித்ட்ரா பண்ணிடுவேன், ரைட். ஸோ ரைட், இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்த பேட்டர்ன் ரிமூவ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் வி யூஸ் லூஸ் பீஸ் பேட்டர்ன். வென் ஒன் பீஸ் சாலிட் பேட்டர்ன் இஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர் பேக் ட்ராப்ஸ். With such patterns, the projection are made with the help of loose pieces. First main pattern is removed. Finally, the loose piece is withdrawn separately. One drawback அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா loose pieces that their shifting is possible during ramming. ஸோ இப்போ நான் மோல்டர் மெட்டல் வச்சுட்டு இந்த லூஸ் பீஸை வைக்கிறேன், நான் ரேம் பண்ணுவேன், ஒரு ப்ரெஷரை கொடுத்து அப்ளை பண்ணுவேன். டியூ டு த ரேமிங் மேபி சம் பாசிபிலிட்டி இந்த லூஸ் பீஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு ஆர் பொசிஷனை ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இந்த சென்டரில் கரெக்டாக அந்த லூஸ் பீஸை யூஸ் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் சென்டரில் லூஸ் பீஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப நான் எனக்கு ரேமிங் பண்ணுறப்ப அந்த ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுது, ரைட். த செவன்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபாலோ போர்ட் கேஸ்டிங். இட் இஸ் ஜென்ரலி யூஸ்டு ஃபார் ஸ்ட்ரக்சரல் வீக் கேஸ்டிங்ஸ். யூஸ்டு ஃபார் கேஸ்டிங்ஸ் விச் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரலி வீக். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் வீக்காக இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேஸ்டிங் தான் வந்து ஃபாலோ போர்ட் பேட்டர்ன். பாட்டம் போர்ட் இஸ் மாடிஃபைட் அஸ் த ஃபாலோ போர்ட் to follow the contour of weak pattern and give support during ramming. ஸோ இப்போ நான் மோல்டர் மெட்டீரியல் சாண்டு கொடுக்குறேன், ஆனால் அது வந்து ரொம்ப வீக், ஸ்ட்ரக்சரலாக ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்காக ஐம் யூசிங் ஃபாலோ போர்டு. ஒரு கீழே வந்து பாட்டமில் ஒரு ஃபாலோ போர்டு வச்சுக்கிறேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் கொடுக்குற ரேமிங் ஃபோர்ஸை இட் வில் விஸ்டாண்ட், கொஞ்சம் விஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஸோ இட் வில் கிவ் த சம் ஸ்ட்ரென்த், ஸோ ஓகே. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபாலோ போர்ட் castings. Used for castings which are structurally weak, bottom board is modified as a follow board to follow the contour of weak pattern and give support during machining, right. So the next one is to be a sweep pattern. So sweep pattern அப்படின்றது rotational pattern கூட சொல்லலாம். So it is used for forming large circular molds of symmetrical kind of revolving a sweep attached to a spindle. So இது ரொம்ப சிம்பிள் சார். we have a ஒரு post, vertical post, ஒரு vertical rod மாதிரி வச்சுக்கோங்க. we have a pattern. ஸோ ரெண்டு sweep pattern வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் சாண்டை ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த போஸ்ட்டை வந்து அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இங்கே அட்டாச் பண்ணிருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து அப்படியே எனக்கு ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ இமேஜின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஸ்வீப். ஸோ யூஸ்டு ஃபார் ஃபார்மிங் லார்ஜ் சர்க்குலர் மோல்ட்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் பை ரிவால்விங் ஸ்வீப் அட்டாச். இது ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சைடு என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி லிமிடேஷன் சிமெட்ரிக்கலாக தான் ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ். ஏன்னா நான் ரொட்டேஷன் மூலமாக மோல்டு கேவிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்வீப் பேட்டர்ன். ஸ்வீப் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஆஃப் வுட் ஆர் மெட்டல் and is attached to the spindle at one edge and the other edge has to a contour depending upon the desired shape of the mold. The pivot end is attached to the stake. The pivot end is attached to the stake of metal in center of the mold, right. So after that I am giving the rotational force, so I will make the component. So இதான் இங்க இருக்கு well rammed sand. நான் என்ன பண்றேன் வச்சு ஸ்வீப் பண்றேன். and finally I can get the shape like this. இந்த மாதிரி எனக்கு final shape கிடைச்சிரும். This is a sweep pattern. The next one is a skeleton pattern, right. So skeleton pattern அப்படின்றது நம்ம skeletonனா எலும்பு கூடுன்னு சொல்லுவோம். So generally when the size of the casting is very large but easy to shape and only few numbers are to be made. ஸோ எனக்கு சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு, ஷேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான நம்பர் தான் ஐம் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ், few numbers are to be made. It is not economical to make very large solid pattern of that size. ரொம்ப பெருசு அவ்வளோ பெரிய பேட்டர்ன் மேக் பண்ணுறது கஷ்டம். In such cases pattern consists of wooden frame and the strips is made called skeleton pattern. It is filled with molding sand and rammed properly,
ரைட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லார்ஜ் சைஸில் பேட்டர்ன் மேக் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்கெல்டனை ஐ வில் ஆட் தட் மெட்டீரியல் போட்ட பேட்டர்ன் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுவேன். பேட்டர்ன் மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபில் பண்ணுறப்போ ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும், அஸ் வெல் அஸ் இட் வில் ரெடியூஸ் தி பேட்டர்ன் யூசேஜ் ஆஃப் பேட்டர்ன் மெட்டீரியல். ரைட். அந்த பேட்டர்ன் மெட்டீரியல் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும். பேட்டர்ன் கட்ஸ் உட்டன் ஃப்ரேம் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் மெடிக்கல் இட் இஸ் ஃபில்டு வித் தி மோல்டிங் சாண்ட். மோல்டிங் சாண்ட் பண்ணுறப்ப the usage of molding sand வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ரைட். யூஸ்டு ஃபார் கேஸ்டிங், வாட்டர் பைப், டர்பைன் கேஸ்டிங்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் டர்பைன் கேஸ்டிங்னா டர்பைனாக ரொம்ப சைஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப நிறையா தேவைப்படாது. ஜென்ரலி வி யூஸ் ஃபியூ குவான்டிட்டிக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஸ்கெல்டன் பேட்டர்ன். ரைட். So as of now we complete our types of patterns. The next is a pattern allowances. Right. So pattern allowances அப்படின்றது generally allowances in the sense allowances அப்படின்றது it is a ஒரு time limit. For example, if your class வந்து உங்களுக்கு 6:15 class அப்படின்னா if I say I am giving 50 minutes allowances like our examinations. ஸோ எக்ஸாமினேஷனில் 1 hour எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா 10 minutes ஃபார் அலவன்ஸ் டைம். ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்காக வி ப்ரொவைட் சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம். ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் அந்த மாதிரி தான் அலவன்சஸ். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கொடுக்குறது தான் அலவன்சஸ். எ பேட்டர்ன் இஸ் ஆல்வேஸ் மேட் லார்ஜர் than the ஃபைனல் பார்ட் டு பி மேட். ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபைனலாக வந்து எனக்கு என்ன ஷேப் என்ன சைஸில் வேணுமோ அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம பேட்டர்னை மேக் பண்ணுவோம். ஸோ தட் நான் மெட்டலை போர் பண்ணுறப்ப டியூ டு த ஷ்ரிங்கேஜ் எஃபெக்ட்ஸ்னால it will shrink ஆகும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ கேன் கெட் த ஃபைனல் ஷேப். இஃப் ஐ கோயிங் டு எக்ஸாக்டாக நான் பேட்டர்னை மேக் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் அந்த கேபிட்டல் மெட்டலை போர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அகெயின் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து வி கேனாட் அவாய்ட். அப்போ எனக்கு என்ன இருக்குன்னா எனக்கு ரெக்கரோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ஃபார் திஸ் பர்பஸ் generally we use pattern is always made larger than the final part to be made. The excess dimension is known as the pattern allowances. So excess dimension is we say it's a pattern allowances. So pattern allowances அப்படின்றது final product plus some allowances. So இப்போ examination 1 hour அப்படின்னா we provide 10 minutes extra time. So 1 hour 10 minutes அப்படின்றது it's a pattern allowances. So what are the types of allowances, types of pattern allowances? There are 5 pattern allowances. The pattern and the part to be made are all same. That differ in the following aspects. Number 1, shrinkage or contracts allowances. So shrinkage or contracts allowances கொடுக்கணும். We need to provide machining or finishing allowances. So machine பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். Draft or taper allowances, distortion or chamfer allowances, shake or wrapping allowances. These are the 5 allowances we have pattern allowances. So the shrinkage allowances அப்படின்றது for example if I pour molten metal, நான் molten metal வந்து for example இப்போ நான் cast iron நான் pour பண்றேன் அப்படின்னா நான் 10 mmக்கு நான் 10 diameter ஹோல்ல நான் pour பண்றேன். ஸோ என்னோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து அப்போ 10 கிடைக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இட் மே பி ரெடியூஸ். ஸோ 1 மீட்டருக்கு 10 mm வரைக்கும் ரெடியூஸ் ஆகும் shrinkage. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா என்னோட பேட்டர்னே வந்து நான் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும். ஸோ ஷ்ரிங்கேஜ் ஆனாலுமே என்னோட டிசைர்டு ஷேப் ஆர் சைஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கேஸ்ட் அயன் மேலபிள் அயன். ஸோ அதான் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்சஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எ கேஸ்டிங் விச் அக்கர்ஸ் த மெட்டல் கூல்ஸ் டு ரூம் டெம்பரேச்சர். ஸோ மோடல் மெட்டலில் போர் பண்ணுறப்ப ஷ்ரிங்கேஜ் வரும். அந்த ஷ்ரிங்கேஜ் அவாய்ட் பண்ணுறது. ரேட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் வித் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் ஆன் தி மெட்டீரியல். ஓகே. ஸோ மெட்டீரியல் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரேட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. So the liquid shrinkage, solid shrinkage. We have 2 types of shrinkages. So liquid shrinkage refer to the reduction in volume when metal changes from liquid to solid state. Molten metal வந்து நான் liquidல ஊத்துறேன். அப்ப liquidல இருந்து solidா மாத்துறப்ப எனக்கு volume reduce ஆகும். அதான் வந்து liquid shrinkage. Okay. இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we use risers or used to compensate this. So castingல risers நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த risersல இருக்கிற risers அப்படின்றது it's act as a buffer. Right. So whenever the castings are made due to the shrinkage risers like the metal வந்து கீழே buffer act ஆகி அது will give the metal extra metal. So liquid shrinkage. Similarly solid shrinkage அப்படின்றது refers to the reduction in volume தான் when metal loses temperature in solid state. Solid stateல இருக்கிறப்ப temperatureனால again shrinkage வந்துச்சுன்னா என்ன it's a solid shrinkage. Right. So shrinkage allowance used to do overcome this. இதெல்லாம் overcome பண்றது தான். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்ட் அண்ட் மேலபிளைன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா shrinkage எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 1 மீட்டருக்கு 10 mm இருக்குமா. Similarly, brass, copper, aluminium 13 mm per meter. Steel பார்த்தீங்கன்னா 21 mm per meter. Zinc or lead பார்த்தீங்கன்னா 25 mm per mm. ஸோ எனக்கு இந்த அலவன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ நீட் டு ப்ரொடியூஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 10 மீட்டர் வந்து நான் பண்ணுறேன். 10 மீட்டர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் வந்து கேஸ்ட் அயனில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா
1 மீட்டருக்கு 10 mm அப்போ 10 மீட்டருக்கு வந்து 100 mm தேவைப்படும். அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு 10 மீட்டர் வேணும்னா 10 + 100 mm ஆட் பண்ணி அதர் இன்னொரு 1 மீட்டர் அப்படின்னா 11 மீட்டருக்கு ஐம் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ். அப்போ தான் எனக்கு ஷ்ரிங்கேஜ்னால எனக்கு 1 மீட்டருக்கு இவ்வளோ வரும். அப்போ எனக்கு 10 மீட்டருக்கு 10 குறையும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஃபைனல் ஷேப் கிடச்சிடும். ஸோ அது மாதிரி நான் ஐ யூ டு டிசைன். The second பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஷினிங் அலவன்சஸ். ஸோ கேஸ்டிங்கில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ட்ராபேக் ஆர் ஒரு லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னா the final casting products பார்த்தீங்க அப்படின்னா we need to do some finishing process. ஸோ ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக பண்ணுற மாதிரி வரும். அந்த ஃபினிஷிங் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வி கோ வித் சம் மெஷினிங் பண்ணுவோம். அப்போ மெஷினிங் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக மெட்டல் ரிமூவ் ஆகும். அப்போ அந்த மெட்டல் ரிமூவ்லையும் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வில் டேக் கேர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் தட் வில் பி ரிமூவ் டு அப்டைன் ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணுறப்ப நம்ம மெட்டல் ரிமூவ் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டல் ரிமூவ் ஆகும். அந்த ரிமூவ் மெட்டலையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பண்ணோம்னா மெஷினிங் அலவன்சஸ். In this, the rust surface in the cast product will be removed. The machining allowance depends on the size of the casting. என்ன sizeல make பண்றோம், material properties, material distortion, finishing accuracy and machining method. So these are the dependent factors. So based on the dependence, the machining allowance will affect. So for internal surfaces, the allowances should be negative. ஸோ இப்போ மெட்டல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ 40 inches வரைக்கும் ஒரு டைமென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அலவன்ஸ் வந்து ஒரு 0.2லேருந்து 0.25 inches வரைக்கும் கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணுறப்ப வி கேன் ரிமூவ் த மெட்டல், ரைட். இதுக்கு மேலே ரிமூவ் பண்ணோம்னா டிசைட் ஷேப் வந்து போயிடும். ரைட். சிமிலர்லி கேஸ்ட் அயர்ன் அப் டு 40 அப்படின்னா வி யூஸ் 0.12 to 0.30. நான் ஃபெரஸ் பார்த்தோம்னா அப் டு 40க்கு 0.9 to 0.16. ஓகே, திஸ் ஆர் தி மெஷின் அலவன்சஸ் ஃபார் வேரியஸ் மெட்டல்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் டிராஃப்ட் அலவன்சஸ். ஸோ டிராஃப்ட் அலவன்சஸ் அப்படின்றது we can say it's a taper allowances, ரைட். ஸோ டேப்பர் நான் ஒரு மோல்டர் மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக நான் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப அந்த சாண்ட் மோல்டிங் சாண்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஐ நீட் டு ப்ரொவைட் சம் டேப்பரிங்காக ரிமூவ் கொஞ்சம் டேப்பர் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆல் த சர்ஃபேசஸ் parallel to the direction in which the pattern will be removed are tapered slightly inward to facilitate a safe removal of pattern, right. So if I'm going to insert one pattern in the molding sand, if I'm after making a cavity I need to remove, I'm planning to remove the pattern. So if I remove the pattern from mold sand, remove பண்றப்ப if it is a parallel lines இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிமூவ் பண்றப்ப definitely it will affect the molding sand. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஐ எம் ப்ரொவைடிங் சம் டேப்பர் ஷேப் ப்ரொவைட் பண்றேன். ஸோ அப்போ நான் மெஷினிங் அந்த பேட்டர்ன் ரிமூவ் பண்றப்ப டேப்பரா இருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும். அது it won't affect the molding sand. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து டிராஃப்ட் அலவன்சஸ் ஆர் டேப்பர் அலவன்சஸ். ஸோ some typical draft allowances are if you consider pattern. ஸோ ஹைட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் வந்து 3 இருக்கணும். ஓகே, ஆங்கிள்ஸ் வித் பி த 3. இன்டர்னல் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா 3 கொடுக்கணும். டிராஃப்ட் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் அகைன் அதுவும் 3 தான். இஃப் இட் இஸ் வுட் மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறேன், ஹைட் ஆஃப் தி கிவன் சர்ஃபேஸ் வந்து 1x2 அப்படின்னா 1.5 2.5. சிமிலர்லி மெட்டல்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் த ஹைட் வந்து 1 inch இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக இருந்துச்சுன்னா 1.5 mm டேப்பர் கொடுக்கணும். இன்டர்னலாக இருந்துச்சுன்னா 3 mm டேப்பர் கொடுக்கணும். திஸ் ஆர் தி சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டிராஃப்ட் அலவன்சஸ். ஸோ டிராஃப்ட் அலவன்சஸ். ஸோ ஐ செட் ஸோ இப்போ இந்த மெட்டல் இருக்கு, நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு இந்த சர்ஃபேசஸை இட் வில் அஃபெக்ட். இது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ஐ எம் யூசிங் டேப்பர்டு. ஸோ டேப்பர் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ஈஸிலி ரிமூவ். ஸோ அஃபெக்ட் கொஞ்சம் குறைக்கலாம். ஸோ பேட்டர்ன் ஹேவிங் நோ டிராஃப்ட் ஆன் வெர்டிகல் சர்ஃபேசஸ், பேட்டர்ன் ஹேவிங் டிராஃப்ட் அலவன்சஸ் வெர்டிகல் சர்ஃபேசஸ், ரைட். ஸோ த ஃபோர்த் டிராஃப்ட் அலவன்சஸ் ஆர் distortion or cambered allowances. So the casting will distort or wrap. So என்ன மீன் பண்றோம்னா this is my required shape. If I எனக்கு வேணும், எனக்கு required shape of casting. So நான் மெட்டலை போர் பண்றேன், சாலிடிஃபை பண்றப்ப shrinkage ஆகாம சம்டைம்ஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி wrap ஆகும், ரைட். ஸோ அதோட ஷேப்பே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இட் மே பி கான்கேவ் ஆர் கான்வெக்ஸாக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ நீட் டு ப்ரொவைட் சம் அலவன்சஸ். ஸோ அதை நான் wrap ஆகாத அளவுக்கு ஐ நீட் டு ப்ரொடியூஸ், right. So the casting will distort wrap if it is a irregular shapes இருந்தா wrap ஆகும். All its parts do not shrink uniformly. So shrink வந்து ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பீஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே shrinkage வந்து கம்மியா இருக்கு, இங்கே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ யூனிஃபார்ம் shrinkage இல்லை அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட். ஸோ ப்ராப்ளம். some parts shrinkage while others are restricted from during. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறது. U shape or V shape இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு டிஸ்டார்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு we need to use allowances. அதுக்கும் நம்ம கொடுத்துருவோம் டிஸ்டார்ஷன் ஆர் cambered allowances. The last one is a shaking allowances. So a pattern is shaken or wrapped by striking the same with the wooden piece from side to side. This is done so that the pattern a little is loosened in the mold cavity and can be easily removed, right. So pattern வந்து shake பண்ணி எடுக்கிறப்ப அது அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதனால we use shake allowances, right. So pattern is shake பண்ணி wrap பண்றோம்.
ஸோ அப்போ வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வரும். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக we provide some allowances. In turn, therefore, wrapping enlarges the mold cavity, which results in a bigger sized casting. So bigger sized casting generally we use. Hence, a negative allowance is provided on the platform. That is, the pattern dimensions are kept smaller in order to compensate the enlargement of mold cavity due to wrapping. So அதை வந்து நம்ம we provide pattern allowances. Right? So this இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we saw pattern. Right? So thank you.